Rahmat sizge. Birinci mesele Maturidi akida boyunca. Misal üçün bizde kimyadan Mendeleyev'in tablitsası var, biliyoruz bardığımız. Oşol tablitsadagı janagı zatlar Mendeleyev oylop çıkarıp koydu, ilgerden bar bolgon bu. Bar bolgon, Kudayın jaratkan bardığın bolgon oşol kişi okumuş izildep turup, kagazga düşürüp koyup, oşoğa Mendeleyev tablitsası olup kaldı, bolbosun al Kudayın özünün tüzgön elementleri. Oşol kişi kagazga düşürgöndüğü üçün gana oşon жазылып kaldı da. Kur'an'da çeyin bar bol. Oşol siyaktı öyle. Peygamberimizin akidası o zeki türde gelip, anan İmam Abu Hanife'ye jetkende İmam Abu Hanife şonu ugup, anan özü kitap yazıp Peygamberimizin akidaсын, Allah dinin akidaсын Fikhul Akbar dep kitapka жазып koydu. Anan İmam Maturidi kelgenden keyin oşol akidаны görüp turup, anan karası adamlar düşüne albay aytkandıktan oşol İmam Abu Hanife жазган Fikhul Akbar деген kitapты Kitab-ı Tawhid dep çoğun kılıp komentariy verdi. Kantip oşol Allah Taala emneni kalagan bizge ol akidada. Biz Allah Taala'nın bizge үйrөткөн akidası kanday boluş gerek? Peygamberin akidası kanday bolgon dep жазып, kitap kılıp çıkkandan oşol kitapты жазган adamın katarında İmam Maturidi'nin жазган akidası dep barıp olturup İmam Maturidi'nin akidası barıp Maturidi akidası söz menen kaldı. Bolbosam oşol dal peygamberin akidasının dal özü. Hiç kanday andan ayırması yok. Bolgondu bizge kenenlere kılıp düşündürüp bergen. Misal üçün hazır men aytıp atam, ötkөндө bir kitabım çıktı. Anan daha gece bir kitabım çıktı. Daha biri çıktı. Men emne asmanda жерден alып atamбы? Yok. Oşol nerseni kırgızlarga düşündürüp bergin gelip atat. Misal üçün şol jerde kök börü jönündө menim akalam var. Emi kök börünü Araplar oynap oyt eken, Tatarlar oynap oyt eken, bu kırgız menen kazak ele Kuday berip kalgan eken, geçkil kızıço basıp жүрүшөt. Anan oşol em oşol şariatта oşol aytылынган да açık aytылынбаса dagы oşol negиздери бар. Ana oşon taap çıkıp durup tuğandarım, uşul Allah'tır şariatında uşul mesele mınday degen dep жазып berip atam. Ana bu çoğağa cını makalası degen söz çıkıp atat da, biroq şariat Allah'ın şariatı. Abu Hanife maskavu deybiz, Abu Hanife emnege Abu Hanife maskavu deybiz. Abu Hanife oşol peygamberin dinin tuğra düşüngönlüktön oşonu bizge düşündürüp aytıp berdi dagı ustazdın atı olup kalgan üçün aytıp atabız. Bolbosam her bir alım oşol peygamberдің gana dinin düşündürüp beredi. Demek biz musulmandar Hanafi maskavındabız, Maturidi akidasındabız. Bul degen söz oşol peygamberimizin dinindebiz degen gana söz. Atalışlar gana. Misal üçün hazır gel atsak Narın üniversitesi ataganda dep жазылып турат, men taң kaldım. Narın Memlekеттик Üniversitesi. Atı var eken at koyuluptur. Namat. Namat. Oşol kişi şu üniversiteye gelip жазып ketdi. Yok, anın başka bir elge singirgen emgegi var. Oşonu alıp gelip bu jaka koyup siylap atabız da. Biroq Narın Memlekеттик Üniversitesi bir kipüç koydu. Je bolbosam gelip professor okutup sabak berdibi. Yok, андай болгон jeri жок. Demek urmattoo babынан da kede berilip kalat da. Kede zalgat koyobuz şunday dep. Je bolbosam Tunnelдин аты Kölbaev atындагы Tunnel dep aytылат da. Аны bir gün gelip kazgan jeri jok. Al 10 yıl kazılgan günüge 1 metreden kazgan, ana ошолор kazgan degen. Oşonduktan bu sözlerge, terminlerge adamны kıjalat болгондун keregi жok. Ekinci mesele İslam toluk din. Biz toluk dindi karmaganda toluk baktulu olabız. Kim bizge toluk dindi karmaganga müşahit etip atat degen söz. Hiç kim etken yok. Kırgızstanda mına kalasan betini jap, kalasan başka jerini jap. Kalasan sakalını gindiğin geçen östürüp al, kalasan sakalını kırıp al. Kalasan mınday topu giy, kalasan teginde kalpak giy, kalasan tetiginde topu giy. Bire bir mışığını piştegen jeri yok. Kalasan keptagi, kalasan жылаң açır. Uşunçalık erkindik, men dünyanın köpçeni görgen adamın bunday başka jerde yok. Jeke insan özünün dinin toluk karmaganga bizge toluk mümkünçülük var. Tuğra, bir jalpı meseleler var, anı biz atkara elekpiz. Uğrunun kolu kesiliş gerek, misal üçün, taşparan kurup öldürülüş gerek soyku degen, balkim deputatlarımız da bir gün oşonu mizamga çıkarıp koygunmuş çıkarışı mümkün. Biroq jeke adam özünün jeke musulmançılık üçün aga toluk mümkünçülük beriledi. Misal üçün jeke men özüm. Kırgızdın bir Çalabuçuk kişine moldosu katarında oyuma emne emne aytkım gelse oşonu bürö toselek. Bolbosam налог төлөнбөдө ben işim sotto жүрөt, бирок ошого карабастан бирөө барып чубага десе муну сүйлөөдө айткан жери жок. Сауд Арабиясына Мекке шаарына хутбага чыккан адамдар хутбасын жазып алып сүйлөйт. Эмне үчүн бизде каратып алыш керек болот. Medine'de ушундай. Биздин Кыргызстанда толук эркиндик, ошого ишеним берилген, демек биз ушуну пайдаланып калышыбыз керек. Ушул берилген эркиндикти тууганым, кээ бир адамдар туура эмес пайдаланып атышат да, чектен чыгып кетип атат. Жамаатка бөлүнүп, бирин бири жамандап, анан барып бийликтегилерге асылып, башкага асылып, ошентип, дагы эмне кылыш керек? Деги эле чындыгында айтсак, эгемендүүлүктөн бери бизде динге каршы адам келген жок. Акаев, Бакиев, Отунбай, Азатанбаев бардыгы динге Кудайга шүгүр жакшы мамиле кылып атышат. Eni gelip bizge alar darıkka su kuyup bergen ele kaldı da. Başkasın ne kılış gerek dağı? O namaz okup açsa, dünyada bir yıl ayet namazı pulaşatda okusak,
Иранда окуйт, Тегеранда, кийин бизде Бишкекте эле окуйт тууганым. 200 000 адам дароо бир саждага жыгылабыз. Муфтилерибиз узун туурасынан туруп сүйлөп аткан болсо, дистер калашча чыгып атса, Өзбек ажы болсо калашча сүйлөп аткан болсо бул жерде, анан анда кандай болуш керек дагы? Мына эң чоң залда келип отуруп аткан болсок, ушуга биз шүгүр айтышыбыз керек. Ушуга шүгүр айтып, мусулманчылыгыбызды бекемдеп, ыйманыбызды бекемдебесек, Кудай Таала ушул неаматты алып коюшу мүмкүн. Мен силерге өргөн жакшылыкка шүгүр айткыла дейт. Эгерде шүгүр айтпасаңар, анда алып коюшу мүмкүн. Бул ошол динди алып, изучуу кылбастан, көрүнгөн жерде митинг кылбастан, жол тоспостон адамдар адилеттүү болуш керек тууганым. А биздикилер кандай болуп кеттик? Бирөө жакпай калса эле коктук болот, өзүнчө эле падышачылык. Бул коктук болот, өзүнчө эле падышачылык болду. Андай болбойт да. Биз амири бар элбиз, башы бар элбиз, президенти бар элбиз. Акыр урматтап сүйлөш керек го. Сага жакпай калса мен митингге чыгам, мен жакпай калсам сен митингге чыгасың. 4 агушка 4 кемпир ошо менен бардыгы эле митинг болуп элдин баарын уят. Акыр шерменде өлүп турган болду. Падышаны кууган биз, муфтийди кубалаган, өлтүргөн керек болсо биз. Дагы кандай эл болуш керек бизге? Ушунчалык эркиндик берилип атса, болбой изучу кылып басып жүрөбүз. Андай болбойт тууганым. Акыйданын түшүп чыгышы мүмкүнбү? Ажеке рахмат дейт. Түшүп чыгышы дегенди кандай? Бул ыймандын азайып көбөйүүсү мүмкүнбү деп айтып жаткан болуңуз керек. Албетте ыйман азайбайт, көбөйбөйт. Мисалы үчүн Аллахты бир деп ишенсек, ыйман азайса, 2 деп ишенип калып, көбөйсө, азайып кетсе 1 деп же жарым деп кантип мен түшүнбөйм да. Деги эле ыйман ишеним азайбайт да, көбөйбөйт, бирок ошол ыймандын мөмөсү, жемиши азайып көбөйүп турат. Мөмөсү дегени бул амалдар. Амалдар азайып, амалы көбөйүп турат. Ал эми Кур'ан-ы Каримдеги ыймандар азайып көбөйүп, же биздин аалымдарыбыздын ыйман азайып көбөйүп деген сөзүнүн бардыгы ошол ыймандын таасири, ыймандын мөмөсү, жыйынтыгы, жемиши азайып көбөйүп турат деген сөз болот. Мисалы үчүн ишенсеңиз, Мухаммед пайгамбарыбыз хак деп ыйман келтирсеңиз, көбөйсө кандай болот, азайса кандай болот? Көбөйсө дегени ошол пайгамбардын сүннөтүнө көбүрөөк амал кылып баштайсыз дегени, азайса азыраак амал кылып каласыз деген сөз. Бирок Кудай Тааланын пайгамбары Мухаммед пайгамбар, акыйкат ак пайгамбар деген ынанымыңыз ошол бир гана ынаным бойдон тура бериш керек. Ал азайып көбөйүүнү кабыл кылбайт. Ыйман ажырагыс бир гана бөлүктөн тура турган. Же ишенесиң, же ишенбейсиң. Же мусулмансың, же мусулман эмессиң деген гана сөздөн турат, урматтуу бир тууган. Мусулман болгондон кийин таква мусулман, андан кийин фасык мусулман деп бир канча жамааттарга бөлүнүш ыктымалы бар. Акыйданын туура же туура эместигин кантип биле алабыз? Башка адамдыкын дейт. Аны үчүн ошол акыйда боюнча аалым болуш керек. Деги эле адамдын ошол сүйлөгөн сөзүнөн, кыймыл аракетинен эле билинип калат. Азыр мисалы үчүн мен ошол бир адам менен сүйлөшсөм, ошонун кийим кечесинен, сүйлөгөнүнөн эле тезирээк эле айтып берем, мына ушул багытта, мына ушул акыйда деп айтканга ушундай бир ындай бир Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген. Ошол дерлик эле бардык эле аалымдарыбызда бар. Абдушкур ажыга барсаңыз деле, Максат Тамбылдага барсаңыз деле, же башкасына барсаңыз деле, мисалы үчүн ошол кишилер деле ошол адамдардын айтып беришет. Себеби сүйлөгөн сөзүнөн, адамдын ичиндеги болгон ыйман акыйдасынан ушул жака чыгып кадимгидей одурайып, мен мындаймын деп маңдайына көрүнүп калган болот. Мисалы үчүн кээ бир жамааттар бар, тасырайып, уялбайт, ыйман деген мындай ыйман бар, бирок жанагыдай ыймандын жемиши жок болот дагы, чакчаңдап сүйлөп, далил сурай берсе, бул ушул жамааттан экен байкуш дейсиң да. Анан бирөөсү келгенде эле кагазды алып чиймелеп эле мындай система тигинде десе, бул мындай жамаат экен дейсиң. Анан бирөөсү келип улууларды урматтап, аксакалдарды сыйлап, урушсаң деле кечирип коюң деп турса, байкуш бул жакшы жамааттан экен деп ушинтип баа бересиң. Ар бир жамааттын өзүнө таандыгы бар. Мисалы үчүн көчөдөн көрсөң сары болуп турса, орус экен деп, анан кашы карыраак болсо, ал өзбек экен деп, анан кийин бети тоголок болуп, ушундай бизге окшоп турган болсо, сакалы суюк болсо, бул кыргыз экен дегендей эле ошол билип коесуң да, урматтуу бир тууганым. Демек, аны жакшы билиш үчүн адамдын өзүнүн илими болгон болуш керек.